स्वागत सत श्री अकाल। प्राइम एशिया टीवी तुसीं देख रहे हो। मैं हाँ नवजीत ते प्रोग्राम का नाम है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम विच कोशिश करी दी है कि पिछले 24 घंटे विच जो कुछ भी वापरिया हुंदा तुहाडे सामने रखीए। बहुत सारियां सियासी खबरां हुंदियां ने, समाजिक मुद्दे हुंदे ने जिन्हां ते चर्चा करी दी है। सो प्रोग्राम की शुरुआत जेकर पॉजिटिव तरीके नाल हो जाए तो वधिया, क्योंकि हर रोज़ सियासी खबरां की जो शुरुआत करते हैं उहदे विचों एक दूसरे के उपर दोष भी लगे हुंदे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कभी एक सियासतदान सवाल पुछदा, दूजा जवाब दिंदा है, तीसरे विच परिवार की एंट्री हुंदी है ते गल्लां बहुत दूर तक चलियां जांदियां ने। पहले दिन की शुरुआत है हफ्ते की, किसी पासे शाम है तो किसी पासे सवेर है। पॉजिटिव खबर तो शुरुआत करनी चाहिए है। अज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, बच्चों का बाल मजदूर दिवस। हुण इस दिन की त्रासदी ये है भारत की कि बहुत सारे बच्चे अज मजदूर दिवस के उपर काम करते हैं। 14 करोड़ बच्चे इस तरह के ने जिन्होंने सवेरे ही काम ते लगा दिता जाता। तुसीं कहना कि शुरुआत की है पॉजिटिव खबर की कह के ते गल की जा रही है नैगेटिव जही। नहीं, इस समाज दे विच बहुत सारे लोग इस तरह के ने जो पॉजिटिव तरीके नाल काम करना चाहते हैं। मैं शुरुआत विच ही दस देना, एक अध्यापक ने, अध्यापक का नाम सुखपाल सिंह है। इस वेले शरीरक तौर पर ठीक नहीं, पिछले महीने एक्सीडेंट होया। असी दुआवां करते हैं कि जल्दी जल्दी ठीक होण। उन्होंने अपने मूँहों भी ये गल कही है कि इन्हां बच्चों की सेवा की इसे करके मैं ठीक है, पर उस तो पहला कुछ जरूरी गल्लां करनियां। असी वो फुटेज भी दिखावांगे, रिपोर्ट भी दिखावांगे जिहड़ी कीती है। पर उस तो पहला जेकर भारत की गल करिए, बच्चों के कोलों जो मजदूरी करवाई जाती है, किसी ढाबे के उपर बच्चा अज भांडे धोण लग्या, किसी ट्रक के विच क्लीनर का काम किया जा रहा है, किसी थां ते बच्चे नूं कुट-कुट के बन के रखिया होया। कुछ खबरां दूजे सूबियां तो यह भी आईयां कि बच्चों की लत्त नूं संगली पा के रखी है किते भज ना जाण। ये जो खबरां आउंदियां ने कि बच्चों नूं पढ़ नहीं दिता जा रहा, कि बच्चे इस वेले पढ़ना चाहते हैं, मापे नहीं पढ़न दिंदे। बहुत सारियां खबरां इस तरह दीयां आउंदियां रहिंदियां ने। इन्हां दे पिछला कारण की है, लभण की जरूरत है। अज हो की रहा भारत दे विच वख-वख चौंक चौराहिਆਂ दे उपर तुसीं खड़े होके देख लो, जिथे भी रैड लाइट है, तुसीं कार विच हो, मोटरसाइकिल ते हो जां बस विच आ, जिहड़ी मर्जी साधन ते है, मंगण वालियां दी गिणती वधदी जा रही है। विश्व के कई देशों के विच रुझान वधिया। असीं कहने सारा कुछ खत्म हो जाना चाहिए। असीं कहने कि लोकां नूं पैसे नहीं देने चाहिए इन्हां लोकां नूं, पर किहड़ा बंदा जरूरतमंद है, किहड़ा बंदा नकली तौर पर बनिया होया, ये लभण की जरूरत है, पछाणन की जरूरत है। काम प्रशासन का, पर प्रशासन इत्थे सुत्ता पिया कुछ थावां ते। असीं दूर नहीं जाना, जलंधर लुधियाना की गल करनी है। बाकी इलाके जो तुसीं किहड़ी-किहड़ी थां तो प्रोग्राम देख रहे हो, तुहाडे इलाके विच इस तरह हैगा, तुसीं सहमत हो तो कमेंट जरूर करियो। जिला जलंधर दे वख-वख चौंकां दे विच जदों गड्डियां आके खड़ियां हुंदियां तां छोटे-छोटे बच्चे ताकियां दे विच पहलां उंगलां मारदे आ, फिर प्लास्टिक की बोतल दे विच उन्हां ने पता नहीं सर्फ पाई है जां की है, शीशियां दे उपर पानी पाउंदे ने, वो साफ करदे ने शीशे। बाद दे विच कहा जांदा कि 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए दिते जाण। एक तो यह है। दूसरे पासे बहुत सारे लोग, वो लोग जिन्होंने समाज दे विच कहा जाता है कि ये दुनिया तो वखरे ने, किन्नर समाज नाल संबंध रखते हैं, उन्हां दी गिणती भी अज बसां दे विच वधदी जा रही है। बस विच चढ़ते हैं, सवारियां दे कोलों पैसे मंगते हैं, चलो ठीक है, उत्थे तां गल सीमत है। पर बहुत सारियां थावां ते जदों पार्टीबाजी की गल हो जाती है, पटियाले दियां लुधियाने दियां वो खबरां किन्ने नहीं देखियां कि भाई आ फलाना साडे इलाके विच आ गया, कपड़े तक फाड़ दिते गए, लोकां तो पैसे मंगे जाते हैं, लोग कुछ तंग परेशान भी हुंदे ने, वो भी रहन दिंदे आ। तीसरा पक्ष आओ, हुण एक चर्चा ये चलती पई है कि ये बच्चे जिहड़े मंगदे ने, इन्हां दे कदी सॉस लगा दिता जांदा, कदी उपर पट्टी बन दित्ती जांदी है, किसी दे लत्त ते किसी दे पैर ते, ते ये मापे इन्हां दे पैसे मंगदे आ। पर की सचमुच ही वो इन्हां दे मापे ने? पिछले दिनों के दौरान एक चर्चा बहुत सिखरां ते रही कि ये बच्चे इन्हां दे मापे नहीं, इन्हां नूं खरीदिया जांदा है। इन्हां दे विचों कुछ बच्चे वो ने जो वड्डे हो जाते हैं, इन्हां दे नाल बदफैली की जाती है, कुड़ियां नूं जिसम फरोशी के धंधे वाल पा दिता जाता। जेकर ये गल सच है तो ये खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? चौंकां चौराहिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, कुछ क संस्थावां अगे आ रही समाज सेवी, पर जमीनी पद्धर ते जाके ये सारे फैसले क्यों नहीं लागू होंदे? बहुत बड़ा सवालिया निशान है अज दे समय दे विच। अज जेकर बाल मजदूर दिवस मनाया जा रहा है तो बहुत सारिया थावां तो खबरां आ जाणियां शाम तक, कल सवेर तक भी आउंदियां रहणियां, परसों तक भी आउंदियां रहणियां कि फलाने ढाबे तो बच्चे नूं छड़ाता,
ਇੱਕ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਮੁਫਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੌਂਕਾਂ ਚਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਸਟੋਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਦਿਖਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਅਕਸਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸੇ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਗਿਆ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਬਲਬਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਂਝੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਿਜਕੜਾਹਟ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਲਾ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਵਰਬੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਲਬਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 5 ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17-18 ਬੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਲਾਈਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲੀ ਛੱਤ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੂ ਕੰਮ। ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚਕਾਚੌਂਦ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਥਾਣਾ ਲੜਕੇ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲੀ ਏਸੀ ਸਕੂਲ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਏਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਮਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਲਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ABCD ਲਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 43.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਥੱਲੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਟ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਟਾਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। 5ਵੀਂ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ LED ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਈ ਸੁਖਪਾਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਫੀਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ DC ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨੇਮ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮੈਨਰ ਸਿਖਾਏ ਆ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਈਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਅਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿਜਕਟਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਭੈਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਟੱਪਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਸਰ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ, ਬਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਈ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ETT B.Ed ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬਣੀ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 2364 ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਚਲੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਲੂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 350, 400, 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਵੇ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ PAP ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛਬੀਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਬੀਲ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਖੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਿਲ ਵਾਲੋਂ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ, ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 92 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਵਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 92 ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, सुनना जरूरी है। वो पहला उधर देखते हैं। आज से 12 साल पहले 12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस मंच को मैं नमन करता हूं, यह बहुत पवित्र मंच है। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं आज इस मंच से सिंघवी साहब का भी दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाया। दोस्तों, 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਲਖ ਭਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2024 ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 72 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 550 ਨਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ 30,000 ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਤੀ 70,000। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 2,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਜਿਹੜੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗੰਦਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜੇ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ 700 ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊ। ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 580 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 31 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜੇ 202 ਡਾਕਟਰ PCMS ਦੇ 202 ਰੂਰਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ, ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਟੈਸਟ, ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜਦੇ ਰਹੇ। 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰੋਇਨ, ਭੁੱਕੀ, ਚਰਸ, ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 987 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਹ 4 ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 147 ਕਿਲੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖਬਰ ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਵਿੰਦਰ ਜੰਗੀਆਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 70 ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ। 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 1-1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਪਈ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਕਦੀ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਥਰ ਵਿਛਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜੇਕਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਸੁਧਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ, ਬਾਪ ਦੇ ਲਾਡਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੋ, ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤਰਾਸਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 22 ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਬਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣੋਂ ਘਟ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੀ। ਸੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰੂਰਲ ਪੇਂਡੂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਝਲਕ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗ ਓਲੰਪਿਕਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਓਲੰਪਿਕਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛਿੰਝ ਓਲੰਪਿਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛਿੰਝ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੋੜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵੈਂਚਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਬਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੰਗੀਤ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਉਤਸਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਸੂਫੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਬੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਦੀ, ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 22 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਪ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਚੌਰਾਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਵਹੀ ਬਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਣ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਅੱਜ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। किसी को हाथापाई करेंगे तो मार्शल निकाल देते हैं। अब चलता है डिसीजन, हो गया डिसीजन। अब उसके पास में फिर टाइम वेस्ट करना है किसी की मन मर्जी के लिए, ये तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आई डोंट एडवाइस। इसको फास्ट करना चाहिए। और इसमें खाली इतना ही है कि नीरी का डिजाइन को मानना कि नहीं मानना, बस दैट मच। उसमें डिस्कशन का भी चांस है ना। प्रीबिड इज द थिंग, वहां पर A to Z आप डिस्कशन करो। प्रीबिड में आपका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ही विल गेट ए अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एवरीथिंग। बल्कि हमने तो थोड़ा इतना भी लिबरल हो गए कि एक के साथ में और एक चाहे तो स्पेशल इनवाइट करके इनवाइट कर देंगे एक को, और उनके साथ में कोई और एक साथ में मेंबर दूसरा चाहिए तो वो भी हम लिबरल है। आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी एंड आई एम कीपिंग ए वॉच। एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। ये तो जानबूझ के करना नहीं चाहिए। उन लोगों को समझाया बहुत, अब नहीं मानेंगे तो उनकी करें। इसका टेंडर वगैरह कब अलॉट कर देंगे? दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम नॉट कंसर्न। अभी तो RFP फ्लोट हुई है, तो अभी तो मतलब टाइम लगेगा, प्रीपेड होगा फिर उसके। मैं तो इनको बोला हूँ जल्दी करो, ज्यादा से ज्यादा। और मैं पार्टियों को, दोनों को, तीनों को, सबको बोला हूँ ना, मैक्सिमम कंपटीशन हो है। आप लाओ पार्टियां,
बड़ी पार्टियां क्यों नहीं आ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ी पार्टियां आना चाहिए। मैंने तो इनको बोला मालूम नहीं मेरे को, पर नाम मैंने सुना है L&T लार्सन एंड टुब्रो जरा बड़ी अच्छी कंपनी है, एक्सपोर्ट बड़े बड़े प्लांट बनाते हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसे लोग यदि आएंगे उनको भेजो, वो बनाते हैं, आते कि नहीं आते अलग बात है, बट यू कैन इस तरह की 10-20 कंपनियां बुलाओ बिडिंग के लिए, हरकत नहीं, दैट मस्ट बी डन। सर, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आपके ऊपर दोष लगाया, कहते हैं कि जो राज्यपाल है हमें काम नहीं करने दे रहे। कल रामलीला मैदान में खड़े होके उन्होंने ये बात कही है। अब ऐसा है, कौन किसको नहीं करने देता? मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई। जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा, एक क्लियर वर्ड में है ना? नहीं तो मेरे से ले लेना जजमेंट की कॉपी। सुनिए, ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਆ ਭਾਈ, 14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਸਨੈਕਸ ਤੇ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਗਈ ਕਿ 3900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਖਾਣੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 2018, 19, 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ 6500, 6-6000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਲੇਟ 133 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। 31 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ, 41000 ਦਾ ਖਰਚਾ, 41 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।